First one is DCL, stands for Data Control Language. So like that, statements are classified into 5 sublanguages. The first one is called as DDL. It is used to perform structure-oriented changes. It is used to perform structure-oriented changes. Here, structure is nothing but a table. So we can perform structure-oriented changes. A structure is nothing but a table. And here we have statements available are create, alter, rename, drop, and truncate. So these are the 5 statements available. Create, alter, rename, drop, and truncate. So this meaning of truncate? I'll tell you. Truncate means you can remove the data, but columns will be there. I'll tell you slowly. Okay. That is the meaning. As you asked me, truncate means you can remove the data, but columns will be there. Empty table. Okay. Okay. So in the table, the content will be removed, but the table remains there. That's what takes place in truncate. Okay. Now here we'll start with the create first statement. Used to create new database objects. Create used to create new database objects. Here database objects can be a table, it can be a view, and so on. So all these are called database objects. Every object has got its own functionality. If you take the first one, table, used to store data. Table is used to store the data. And a table is nothing but collection of rows and columns. Okay. Now we will see how to create this table. Syntax. Create table, table name. In this, you have to specify the column name and the data type, and so on. Like that, you can provide up to 1000 columns in a table. And for every column, you need to specify the data type. So first of all, you should know what is data type. Then we can use in the table creation. So what is data types means? This specifies type of data, whether you want to store integer, whether you want to store character. So data type specifies type of data to column of a table. Okay, what type of data you want to store in a column of a table, you will make use of data types. So here we have types of data types, what we'll discuss slowly. Types of data types. First one is number. By the name itself, you can understand it allows only number type of data. It allows only number type of data. It allows only number type of data. Coming to the syntax, column name, and we specify the data type. That is your number. In the number, we have to give 2 arguments. First one is precision. Second one is scale, which is optional. If you want to use, otherwise you can drop it. Means you don't need to use. Scale is optional.
Precision is to have the real numbers. Whereas scale is for decimals. Precision is for real numbers. Scale is for decimals. Coming to the example, suppose I want to go for employee number. I'm going for number of 4 digits. So it will make me allow 4 digits per cell. Example 2, salary I'm going. I want to have decimals. Then I say real number comma 2 decimals. What is the meaning of this? Means out of 9 real numbers, 2 should be allocated to decimals. So this is 7 plus 2. It's not because 9 only will have 2 decimals. So 7 plus 2 we can give, in which 2 is optional. Means suppose I give here 4000, it will allow me. Okay, because 4 digits. No need to give decimal compulsorily. If you want, it will allow you. But in the above case, it won't allow. I gave a number as 1, 2, 3. Here I cannot give decimals. But here I can give decimals up to 2. And together can be only maximum 9 digits. Like that, one case I gave 4, one case I gave 9, 2. Like that, maximum size you can provide is up to 38 digits per cell. In one cell, you can give up to 38 maximum size. 38 digits per cell you can provide. And here memory allocation is dynamic. Means I gave here 9, 2. 9 values you can provide, but I gave only 4 plus 2, 6 values. So it will only occupy 6-digit memory. What is called memory allocation is dynamic. Memory allocation is dynamic. So this is the specification of numbers to be maintained in Oracle data type. Okay. Any doubts? Clear? Is it clear, Satish? So first example, employee number in the flower brackets, is it it should be, అంటే అది కూడా ఫ్లవర్ No. బ్రాకెట్స్ లో ఉండాలి, ఓపెన్ బ్రాకెట్స్ లో ఉండాలని కంపల్సరీ అండి? ఏది 4? అవును సార్, 4. రౌండ్ బ్రేసెస్ లో ఉండాలి కంపల్సరీ. రౌండే ఉండాలి ఫ్లవర్ లో కూడా. ఓకే ఓకే, అది కొంచెం చెప్పండి సార్. బికాస్ నాకు అసలు ఐ డోంట్ నో ఈవెన్ సి గాని అది ఏం తెలియదు. బీటెక్ మెకానికల్ నాది, బట్ అది ఎక్కువ లాంగ్ బ్యాక్. నేను చెప్పారు కదా. ఓకే ఓకే, రైట్ నౌ శాప్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు అంతే. శాప్ ఈజ్ ఇన్ మెకానికల్. ఎగ్జాక్ట్లీ మెకానికల్, అంత ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫీసర్ నేను, పర్చేసింగ్ డిపార్ట్మెంట్. శాప్ యూఆర్ ఎండ్ యూజర్ ఆఫ్ ఎస్ఏపి ఎంఎం మాడ్యూల్. ఓకే, అంతే తప్ప మీరు ఏం కోడింగ్ రాయరు, చేయరు? నో నో నో, కోడింగ్ అనేది అసలు నాకు నిల్ నాలెడ్జ్. అసలు సింటాక్స్ అంటే కూడా ఇక ఏంటంటే ఇంత ముందు ఎప్పటి నుంచో వాళ్ళ చూసేవాడు. సింటాక్స్ అనేది ఒక ఫార్మేషన్ చేయడానికి ఒక సెంటెన్స్ లాగా రాస్తుంటాం, అది మాత్రం తెలుసు. సో మీకు శాప్ తప్ప ఏమీ ఐడియా లేదు, సి గానీ ఏమీ ఐడియా లేదు? నో అండి, అసలు ఏం లేదు. నో ప్రాబ్లం, దిస్ బేసిక్స్, మనం స్క్రాచ్ నుంచి వెళ్తున్నాం, ఏం పర్వాలేదు. ఓకే, ఇదేమో రౌండ్ బ్రేసెస్ అండి. ఇది ఓకే, ఫ్లవర్ బేస్ కాదు. ఫ్లవర్ బేస్ ఇస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది, రౌండ్ బేస్ ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే, యా, అడగండి, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మధ్యలో అడగచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఎంప్లాయీ నంబర్ 4 అని ఇచ్చారు, 1 2 3 అంటే అప్ 4 డిజిట్స్ అన్నట్టు. ఈ 4 అనేది 4 డిజిట్స్ దాకా ఇవ్వచ్చు. నేను 2 3 డిజిట్స్ ఇచ్చాను. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. అంటే ఒక ఆఫీస్ లో ఒక ఎంప్లాయీ కోడ్ ఇచ్చేటప్పుడు 4 డిజిట్స్ మాత్రం ఎలిజిబిలిటీ, అంతే కదా? మన మొబైల్ నెంబర్ 10 డిజిట్స్ ఎలా లైక్ ఎగ్జాంపుల్ 3కి వెళ్ళారు అనుకోండి, ఫోన్ నంబర్ ఆఫ్ 10 అన్న అనుకోండి, 10 డిజిట్స్ దాకా ఇవ్వచ్చు మీరు, అంతే కదా? అలా తక్కువ ఇచ్చినా తీసుకుంటుంది కానీ ఎక్కువ తీసుకోదు. అంటే ఫోన్ నంబర్ లో ఒక 4 ఇచ్చినా స్టోర్ అవుతుంది, కానీ 10 కన్నా ఎక్కువ ఇవ్వద్దు అని అర్థం, మాక్సిమం సైజ్. ఓకే, లైక్ దాట్. ఓకే, క్లియర్ కదా నంబర్? డౌట్ ఉంటే అడగండి, పర్లేదు, అప్పుడు అడగచ్చు, ఏం పర్వాలేదు. నెక్స్ట్ ఈజ్ క్యార్. ఇందులో మనం ఆల్ఫాన్యూమరిక్ వాల్యూ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్ఫాన్యూమరిక్ అంటే నంబర్స్ అండ్ క్యారెక్టర్స్. ఇట్ అలౌస్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ నంబర్స్.
బట్ ఇస్ కాల్డ్ ఆల్ఫాన్యూమరిక్. సింటాక్స్కి వెళ్ళినప్పుడు కాలమ్ నేమ్, డేటా టైప్, దట్ ఈస్ క్యారెక్టర్, అండ్ యూ నీడ్ టు స్పెసిఫై ద సైజ్. ఎన్ని క్యారెక్టర్ స్టోర్ చేయాలో సైజ్ స్పెసిఫై చేయొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ 1, సపోజ్ ఎంప్లాయీ నేమ్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ 10 అంటే 10 క్యారెక్టర్స్ వరకు ఇవ్వచ్చు. సపోజ్ నేను సురేష్ ఇచ్చాను. సురేష్ is 7 characters, but maximum can give up to 10 characters. ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ మీన్స్ మనం ఆల్ఫాబెట్స్ కూడా అనొచ్చు కదండి. ఆల్ఫాబెట్స్ అంటే క్యారెక్టర్స్. నో ఎనీ డిఫరెన్స్, ఆల్ఫాబెట్స్ ఆర్ క్యారెక్టర్స్ సేమ్. ఆల్ఫాబెట్స్ అంటే ఏబిసిడి వస్తాయి, క్యారెక్టర్స్ అంటే మనకు 1 2 3 కూడా వస్తాయి. ఓకే, అది ఏమంటారు, స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా, యాంపర్సైన్, ఇంటూ, ఫ్లవర్ బేస్ అన్ని కూడా క్యారెక్టర్సే. మన కీబోర్డ్ లో మనకు చాలా ఉంటాయి కదా, షిఫ్ట్ తో ప్రెస్ చేస్తే @ హ్యాష్, డాలర్ అవన్నీ కూడా క్యారెక్టర్స్ కింద వస్తాయి. ఆల్ఫాబెట్స్ అంటే A కదా. ఈ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అంటారు, ఏది డాలర్ సింబల్, హ్యాష్, అవి కూడా మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఎందులో క్యారెక్టర్ అనే డేటా టైప్ లో. సపోజ్ నేను సురేష్ 1 ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను, సురేష్ 1 ఇవ్వచ్చు. లేదంటే సురేష్ @ 1 ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను, ఇవ్వచ్చు. ఇది ఇప్పుడు క్యారెక్టర్స్ అనమాట. @ 1 అన్ని కలిపి ఉన్నాయి కదా. ఓకే. సో మనం 10 వరకు ఇవ్వచ్చు. సపోజ్ నేను ఇక్కడ సురేష్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి. ఫర్ సపోజ్ ఎన్ని ఇచ్చాం, 6 క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చాం. ఇక్కడ మెమరీ లొకేషన్ వచ్చి కాన్స్టెంట్. మెమరీ లొకేషన్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. మెమరీ లొకేషన్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ అంటే కనుక మనం ఎంత డేటా ఇస్తే అంత డేటా స్టోర్ అవుతుంది. 6 క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చారనుకోండి, 6 క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చినా సరే ఇక్కడ సైజ్ ఎంత 10 ఇచ్చాం కదా, 10 స్పేస్ ఆక్యుపై అయిపోతుంది, అంటే వేస్టేజ్ ఆఫ్ మెమరీ. ఒకసారి మన సైజ్ చెప్తే డేటా ఇరెస్పెక్టివ్ గా ఆక్యుపై అయిపోయే స్పేస్ మటుకు 10. మెమరీ లొకేషన్ ఇస్ కాన్స్టెంట్, ఫిక్స్ అనమాట. 10 ఫిక్స్ అయిపోతుంది. మీరు 3 క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చినా, 10 క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చినా, 6 ఇచ్చినా 10 ఆక్యుపై. సో డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి, వేస్టేజ్ ఆఫ్ మెమరీ, అంతే కదా. 6 క్యారెక్టర్స్ కి 10 క్యారెక్టర్ స్పేస్ ఆక్యుపై అయిందంటే వేస్టేజ్ ఆఫ్ మెమరీ. సో ఇది ఫస్ట్ లో డెవలప్ చేసుకున్నప్పుడు ఇలా డెవలప్ చేశారు. తర్వాత ఎప్పుడైతే స్పేస్ తక్కువ ఉండియో, స్టోరేజ్ లొకేషన్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఈ డిజైనింగ్ చేశారు. లేటర్ దే ఇంక్రీజ్ ద సైజెస్ అండ్ ఓవర్కమ్ దిస్ డ్రాబ్యాక్స్. ఓకే. అండ్ సార్ ఇది మనం పైన మాక్సిమం సైజ్ 38 డిజిట్స్ /cell అని ఇచ్చారు పైన ఎగ్జాంపుల్. పర్ సెల్ మీన్స్ పర్ సెల్ అంటే ఇప్పుడు మనకి టేబుల్ ఎలా ఉంటుంది, రోస్ కాలమ్స్ ఉంటుంది కదా. టేబుల్ రోస్ కాలమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక పార్ట్ తీసుకుంటే ఒక సెల్ అంటాం. ఒక చిన్న పార్ట్, అలా దాన్ని త్రూఅవుట్ దట్ కాలమ్ మనం 38 డిజిట్స్ ఇవ్వచ్చు. అంటే ఇప్పుడు 4 అన్నారు అనుకోండి, ఆ ఎంప్లాయీ నెంబర్ అందరూ కింద వస్తాయి కదా 1 by 1. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్సెల్ తీసుకుంటే మీకు ఐడియా వస్తుంది ఒకసారి. నేను నాకు ఎక్సెల్ ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తాను. అది మనకి రోస్ కాలమ్స్ లాగా టేబుల్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. ఇది ఎక్సెల్. ఇది రోస్ కాలమ్స్ అంతేనా. ఇది సెల్, ఇది ఒక పార్ట్ సెల్ అన్నట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఈఎంపీ నంబర్ ఇచ్చాను, ఇక్కడ ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఇచ్చాను. నేను ఇక్కడ ఏమన్నాను, ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఆఫ్ 4 అన్నాను కదా. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఎంప్లాయీ నెంబర్ 4 అంటే ఇది ఒక సెల్. 1 2 3 ఇచ్చాను. ఇక్కడ ఇది ఒక సెల్ 1 2 3 4 ఇచ్చాను. అంటే ప్రతి సెల్ లో నేను 4 డిజిట్స్ వరకు ఇవ్వచ్చు. 5 డిజిట్స్ ఇస్తే తీసుకోవచ్చు. సో ఇది అనేది కాలమ్. ఈ కాలమ్ త్రూఅవుట్ ప్రతి సెల్ లో మాక్సిమం 4 ఇవ్వచ్చు, అవునా. అదే నేను ఇక్కడ ఏదో ఒక కాలమ్ తీసుకొని దీంట్లో 38 పెట్టాను అనుకోండి, ప్రతి సెల్ లో 38 డిజిట్స్ ఇవ్వచ్చు నేను. అదన్నట్టు ఇది ఒక సెల్, ఇదొక సెల్. సో ఈ త్రూఅవుట్ ఈ కాలమ్ పై నుంచి కింద దాకా
ప్రతి సెల్లో మాక్సిమం 38 దాకా ఇవ్వచ్చు అని అర్థం. ఓకే ఓ దాంట్లో 4 పెట్టాం, ఓ దాంట్లో 10 పెట్టచ్చు, ఇంకో దాంట్లో ఎంతవరకు ఇవ్వచ్చు అంటే 38 దాకా ఇవ్వచ్చు, అంతకని ఎక్కువ ఇవ్వలేం. ఇది నంబర్ డేటా వాడితే కనుక అదేనండి. సెల్ అంటే ఇది ఎంప్లాయ్ నెంబర్ 4 అంటే ఈ మొత్తం ఈ కాలం అంతా కూడా 4 డిజిట్స్ వరకు ఇవ్వచ్చు, అంతకని ఎక్కువ ఇవ్వలేం ఈ సెలెక్ట్ చేసిన కాలంలో. ఇది కాలం అంటారు. వర్టికల్ గా సెలెక్ట్ చేసిన కాలం, ఇలా హారిజాంటల్ గా సెలెక్ట్ చేసిన రికార్డ్. రైట్ సార్. ఓకే, ఇది అర్థమైంది. అక్కడ చెప్పండి. అక్కడ ఒకసారి ఆ స్క్రీన్ చెప్పండి. నోట్ ప్యాడ్ ఇక్కడ. సో మాక్సిమం సైజ్ 38 డిజిట్స్ పర్ సెల్. అంటే ఇదండి దేనికి ఇచ్చారు కదా ఎగ్జాంపుల్ మీరు? అంటే మనం ఇక్కడ 4 ఇచ్చాం కదా, ఎంప్లాయ్ నెంబర్ 4 ఇచ్చానా, మీరు అంటారు సరే 10 వచ్చా 20 వచ్చా అన్నారు అనుకోండి, 38 దాకా వచ్చని చెప్తాను. ఓకే, ఒక కాలం 38 ఇస్ మాక్సిమం సార్, అంతేనా? అంతే, దానికన్నా ఎక్కువ ఇవ్వలేం. అదనమాట. ఓ దాంట్లో 4 ఇవ్వచ్చు, ఓ దాంట్లో ఇప్పుడు ఫోన్ నెంబర్ 10 ఇచ్చారా, ఎంప్లాయ్ నెంబర్ 4 ఇచ్చారా, అలాగా మీరు అడుగుతున్నారు సార్ ఒక కాలంలో 4 పెట్టారు, ఒక కాలం 10 పెట్టారు, ఇంకో కాలం 40 పెడతానంటారు మీరు అనుకోకుండా. 40 ఇవ్వకూడదు, 38 మాక్సిమం లిమిట్ అని చెప్తాను అనమాట. అంటే టేబుల్లో దిస్ ఇస్ మీకు జస్ట్ మీకు బోర్డ్ మీద డయాగ్రామ్ వేసి చూపిస్తాను, అది మీకు ఎక్సెల్ లో చూపిస్తాను అనమాట. ఇది ఒక టేబుల్లో క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇలా ఉంటుంది ఇంటర్నల్ గా. టేబుల్ ఫార్మాట్ అంటారు. డేటా ఇస్ మెయిన్టైన్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ టేబుల్ ఫార్మాట్ అని నేను చెప్పాను కదా. ఈ టైప్ లో డేటాబేస్ స్టోర్ అవడం వల్ల ఈ కాలంలో ఉన్నదంతా ఎంప్లాయీ నెంబర్, సెకండ్ కాలం ఎంప్లాయీ నేమ్ అలా ఉంటుంది అనమాట, మనం డిజైన్ చేసుకున్నట్టు బట్టి. ఓకేనండి, 38 డిజిట్స్ అర్థమైందా మీనింగ్? ఇప్పుడు అక్కడ మెమరీ అలొకేషన్ ఇస్ డైనమిక్ అని ఇచ్చారు అక్కడ మీరు. డైనమిక్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ 4 డిజిట్స్ పెట్టమన్నాను, అవునా? అవును. సపోజ్ నేను 4 డిజిట్స్ వాడట్లేదు, ఇక్కడ 3 డిజిట్స్ వాడాను. అప్పుడు 3 డిజిట్ మెమరీ అవుతుంది. సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఒక సింగిల్ డిజిట్ వాడాను, కానీ 4 డిజిట్ వేస్టేజ్ అవుతుంది. ఓన్లీ ఒక డిజిట్ కే మెమరీ ఆక్యుపై అవుతుంది. ఏది? నా ఇంటి నంబర్ అయితే. ఓకే, అంటే మెమరీ వేస్ట్ అవుతున్నట్టే కదండి అక్కడ. మనం ఆల్రెడీ 4 అని ఇచ్చాం కదా, అంటే పైన ఎంప్లాయీ నెంబర్ మనం 4 దాకా ఇవ్వచ్చు. నేను ఇక్కడ 1 ఇచ్చాను. ఇప్పుడు దీని గురించి చెప్పండి. డిజిట్ అంటే 4 డిజిట్స్, అది పైన అంటే 4 కాదు, నంబర్ కాదు, 4 డిజిట్స్ అని. అదే సార్ 4 డిజిట్స్. అదే ఇక్కడ మనం ఒక డిజిట్ ఇచ్చాం అనుకోండి, ఒక డిజిట్ స్టోర్ అవుతుంది మెమరీ. అంటే ఓకే ఇంటర్నల్ గా స్పేస్ ఆక్యుపై అవుతుంది కదా, మనకు అనిపించింది కాకుండా ఇంటర్నల్ గా స్టోరేజ్ అవుతుంటుంది కదా సిస్టమ్ లో. అవును సార్, అవును. అప్పుడు మెమరీ యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు అది కంపల్సరీ ఒక డిజిట్ కి ఆక్యుపై అవుతుంది తప్ప ఇట్ వోంట్ యూజ్ మోర్ దెన్ 1 డిజిట్ అన్నట్టు. ఓకే అండి. అదే కింద వచ్చేసి మీరు మెమరీ అలొకేషన్ ఇంకోటి అక్కడ వేస్ట్ అవుతుందని చెప్పారు కదా, తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ లో. సపోజ్ ఎంప్లాయీ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అని పెట్టాం, ఓకేనా? ఎంప్లాయీ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అంటే 10 డిజిట్స్ వరకు ఇవ్వచ్చు, 10 క్యారెక్టర్స్ వరకు ఇవ్వచ్చు. క్యారెక్టర్ అవును, 10 క్యారెక్టర్స్ వరకు ఇవ్వచ్చు మీరు ఇక్కడ. ఇప్పుడు సురేష్ అని ఇచ్చాం అనుకోండి, ఇక్కడ సపోజ్ సాయి ఇచ్చాను, 3 క్యారెక్టర్ ఇచ్చాను, కానీ 10 క్యారెక్టర్ స్పేస్ ఆక్యుపై అయిపోయింది. అంటే ఇది ఏ కేసు అంటారు, అదే కేసు అంటారు? అక్కడ స్పేస్, అక్కడేమో స్పేస్ ఎంత కావాలో అంత అక్కడే వేస్ట్ అవ్వట్లేదు అన్నారు, ఇక్కడేమో స్పేస్ వేస్ట్ అవుతుందని చెప్తున్నారు. ఎట్లా అంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వాట్? ఇక్కడేమో అదే ఇక్కడ డిజిట్స్ ప్లేస్ లోనేమో ఒకటే డిజిట్ తీసుకుంటుంది కదా, సో ప్లేస్ వేస్ట్ అవ్వట్లేదు, అంటే మెమరీ ఎక్కువ తీసుకోదు అంటున్నారు కదా. అది డిజైన్ బై మ్యానుఫ్యాక్చర్ డిజైన్ చేసినప్పుడే అలా సెట్ చేశారు. ఏంటి? మెమరీ మనం ఎంత ఇచ్చినా సరే అంతే ఆక్యుపై అవ్వాలని. అది డిజైన్ చేస్తారు కదా. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ డిజిట్స్ లోనా? డిజిట్స్ అయితేనేమో అట్లా వేస్ట్ అవ్వదు, క్యారెక్టర్స్ లో మాత్రం వేస్ట్ అవుతుంటారు, అంతేనా? అంతే, డిజైనింగ్ అలా చేశారు, అంతే కదా. క్యారెక్టర్స్ లో అయితేనేమో క్యారెక్టర్స్ లో అయితే వేస్ట్ అవుతుంది, వేరేజ్ డిజిట్స్ లో మాత్రం వేస్ట్ అవ్వదు అంటున్నారు, నంబర్స్ లో వేస్ట్ అవ్వదు. అవును, ఓకే. ఓకేనా? ఇప్పుడు నంబర్ అంటే నంబర్ తీసుకుంటే క్యారెక్టర్ తీసుకోదు, ఎందుకంటే అలా డిజైన్ చేశారు కాబట్టి. మీరు అనొచ్చు సార్ నంబర్ లో క్యారెక్టర్ ఎందుకు తీసుకోదు అని అడిగారు అనుకోండి, తీసుకోదని ఎలా చెప్తున్నాను? డాక్యుమెంటేషన్ ప్రకారంగా
మనకి ఒరాకిల్ Right. డాక్యుమెంటేషన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఆల్రెడీ మన రూల్స్ పెట్టారు, నంబర్ అంటే నంబరే తీసుకుంటుందని. అది ఆల్రెడీ కోడింగ్ ఇంటర్నల్ గా అది ఉంటుంది, దానివల్ల అది క్యారెక్టర్ తీసుకోదు. అదేవిధంగా మెమరీ ఎలొకేషన్ డైనమిక్ అని కూడా సెట్ చేయడం వల్ల ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా మనకి డేటా టైప్ కి అప్లికేబుల్ అవుతాయి. Okay. అదేవిధంగా క్యారెక్టర్కి వచ్చారనుకోండి, క్యారెక్టర్ కూడా మనం వాల్యూస్ ఇస్తాం. కాకపోతే ఇక్కడ వాళ్ళు డిజైన్ చేసినప్పుడు ఏం చేశారంటే క్యారెక్టర్స్ ఎంత ఇస్తే అంత తీసుకోమని ఇనిషియల్ గా డిజైన్ చేసుకున్నారు. దానివల్ల మనం ఎక్కువ యూజ్ చేయడం వల్ల అంతంత వేస్టేజ్ వస్తుంది మెమరీ, కాబట్టి దాన్ని ఓవర్కమ్ చేశారు తర్వాత వేరే విషయం. కాకపోతే ఇక్కడ మాక్సిమం మీరు ఎంతవరకు ఇవ్వచ్చు అంటే 2000 క్యారెక్టర్స్ వరకు ఇవ్వచ్చు అట్ ఎ టైం పర్ సెల్. 2000 Okay. క్యారెక్టర్స్. ఇక్కడ మన ప్రతిదానికి ఒక లిమిట్ ఉంటుంది కదా, నంబర్ 38 ఎలాగైతే లిమిట్ పెట్టామో అదే విధంగా మన క్యారెక్టర్స్కి వచ్చేసరికి 2000 క్యారెక్టర్స్ పర్ సెల్ మాక్సిమం ఇవ్వచ్చు. అంటే ఇప్పుడు 10 పెట్టాను, ఇక్కడ ఇంకొక చార్ట్ 20 పెట్టచ్చు. అలా ఎంతవరకు ఇవ్వచ్చు మీరు 2000 క్యారెక్టర్స్ పర్ సెల్ దాకా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, క్లియరా సతీష్? Right, sir. Right. No Right. problems కదా? Clear. No problem. Any type of question you can ask. I am free to discuss. Okay, no problem. You are coming for that only. Okay, no problem. So Right. we have done 2 data types. First is number data type. Second is character data type. As we have seen, the drawback is what wastage of memory is there. To overcome this, manufacturers designed one more variable called varchar2, extension to char, which also allows characters and numbers only. Varchar2 full form is variable character. Full form is your variable character. It allows characters and numbers. Syntax will be column name and varchar2 with size specification. Suppose I am taking employee name with varchar2 of 10. Okay, so in this case I given Suresh. Here memory allocation is dynamic. Memory allocation is dynamic. So here you don't have no waste. Only 2 data types, char and date, are fixed in sizes. Remaining all are memory allocation is dynamic. So no wastage of memory. Maximum you can use up to 4000 characters per cell. They increase the size also to 4000. Okay, later on when we have more storage availability, so they increased with 4000 characters per cell. And here memory allocation is dynamic, so no wastage of memory. Suppose you are given here 6 characters, 6 character space will be occupied. No wastage of memory. Okay na? అంటే ఇక్కడ డిజిట్స్ అండ్ క్యారెక్టర్స్ రెండు కలిపి ఇవ్వచ్చు అంటారు ఇక్కడ. అంతే కదా, రాసాం కదా క్యారెక్టర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సురేష్ 1 ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు, అక్కడ ఇవ్వచ్చు. సింటాక్స్ చెప్పండి. సింటాక్స్ అనేది అసలు ఎలా రాస్తారు అది? అంటే రాయడం నేర్చుకోవాలంటారా? అవును సార్, రాయడం తెలియాలంటారా? మనం ఇప్పుడు థియరీ పార్ట్ వెళ్తున్నాం, మనం ప్రాక్టికల్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఫుల్ సింటాక్స్ చెప్తాం. ఇంకా మనం థియరీ సెక్షన్ లో ఉన్నాం. ఓకేనా? ప్రాక్టికల్ వెళ్ళినప్పుడు మనం సింటాక్సెస్ ఫాలో అవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను సింటాక్స్ ఇలా చెప్పి, సింటాక్స్ అంటే హౌ యూ హావ్ టు యూజ్ అనేది మనం క్రియేట్ హౌ టు క్రియేట్ ద సింటాక్స్ అనేది మాకు రావాలంటారా? నేను నేర్చుకోవాలంటారా సింటాక్స్ రాయడం? అదే నేర్చుకోవాలి మీరు. ఎస్క్యూఎల్ లో మీరు నేర్చుకోవాల్సిందే సింటాక్స్. ఇక్కడ లాజిక్ ఉండదు కాబట్టి పర్లేదు. ఆ సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుందో అలాగే అందరూ ఫాలో అవ్వాలి. అలా ఫాలో అవ్వకపోతే కనుక మనకి ఎర్రర్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో క్వెరీ అంటే అదే సార్? క్వెరీ అంటే మన సింటాక్సెస్. ఇప్పుడు క్రియేట్ అన్నదా అదొక స్టేట్మెంట్ అనమాట. దానికి వెళ్ళాలి అంటే ముందు డేటా టైప్ గురించి ఐడియా రావాలి. సో నేను ముందు డిస్కస్ చేసి డేటా టైప్స్ దాన్ని మనం టేబుల్ క్రియేషన్ లో వాడుకుంటాం అనమాట. టేబుల్ క్రియేషన్ వచ్చినప్పుడు మన ప్రాక్టికల్ వస్తుంది. అప్పుడు దాకా మనకి ఏంటంటే థియరీ చెప్తున్నాను మీకు. అసలు డేటా టైప్స్ ఏంటి, అందులో డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఎలా ఉంటాయి, వాటి యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటి మీకు చెప్తాను ఫస్ట్. ఓకే, సో ఇవన్నీ మీరు మరి ఐడియా పెట్టుకోవాల్సింది కంపల్సరీ. ఎందుకంటే మీరు బ్లైండ్ గా రాయలేరు కదా స్టేట్మెంట్. స్టేట్మెంట్ వీటిని ఓవర్కమ్ చేసి రాశారనుకోండి ఎర్రర్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నంబర్ అని పెట్టి మీరు క్యారెక్టర్ ఇచ్చారనుకోండి తీసుకోదు కదా. ఎందుకంటే మీకు ముందుగా నేను మీకు చెప్తున్నాను, అందుకే నంబర్ అంటే ఇలాగే ఉండాలి, అలాగే ఫాలో అవ్వాలి. అది సింటాక్స్ అన్నట్టు. దాన్ని ఓవర్కమ్ చేస్తే మనకు ఆ టూల్ సపోర్ట్ ఎర్రర్ వస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, so that is about first data type number, second data type is char, third data type is varchar. Now difference between char and varchar: char is memory allocation constant, varchar is memory allocation is dynamic. There you have wastage of memory. To overcome the wastage of memory we will make use of
varchar 2 and increase size to 4000 characters per cell. మరి ఇక్కడ మీరు సింటాక్స్ కాల్ నేమ్ varchar టు సైజ్ అలా రాయాలన్నమాట. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు సింటాక్స్ అంటే ఇలాగే రాయాలని అర్థం. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాలమ్ నేమ్ ఏం పెట్టుకోవచ్చు, varchar లో సైజ్ ఎంత పెట్టచ్చు, ఒకవేళ వాల్యూ ఇస్తే ఎలా ఇవ్వాలి, జస్ట్ మీకు ఒక ట్రైనింగ్ చెప్తాను అనమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు varchar 2 10 అని రాశారు కదా, ఇది ఎలా చదవాలండి? కూడా మామూలుగా ఈ నేమ్ ఎంప్లాయీ నేమ్ varchar చదవడం ఎట్లా చదవాలంటే అంటే ఈ నేమ్ varchar 2 of 10 2 of 10 ఓకే ఓకే varchar 2 of 10 అంటారు. అంటే 10 is the maximum size and we are writing it only 2. కాదు varchar 2 అనేది డేటా టైప్ నేమ్, అది ఫుల్, అదంతా ఒకటే పార్ట్. ఓకే 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 సో maximum size we are 10. ఆ బ్రాకెట్స్ మీరు ఎంత అవ్వచ్చు, అంతవరకు 4000 లోపల ఎంత అవ్వచ్చు. సో you are giving it as Suresh 1, right? Suresh 1 combining the characters and numbers ఎగ్జాక్ట్లీ రెండు కలిపి రాశారు. ఓకే ఓకే రెండు కలిపి రాసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఇట్ సపోజ్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ నంబర్స్ అని ఇక్కడ రాసాం కాబట్టి. కొంచెం మెల్లిగానే వెళ్దాం సార్. నేను స్లోగానే వెళ్తాను, అందుకే ఆగే మీకోసం, నేను కంగారు ఏం లేదు. ఏం పర్వాలేదు, మీరు నన్ను ఆపచ్చు, నేను ఆపుతాను, ఏం పర్వాలేదు, స్లోగానే వెళ్దాం, కంగారు ఏం లేదు, బోల్ టైం ఉంది మనకి. చూసుకోండి, అబ్జర్వ్ చేయండి. ఒకవేళ ఇవాళ మిస్ అయ్యి రేపు అర్థం అయిపోయినా రేపు కూడా అడగచ్చు, ఎన్ని రోజులు ఎన్నిసార్లు అయినా అడగచ్చు, ఏం పర్లేదు. ఇప్పుడు మనం చూసేదంతా థియరీ పార్ట్, ఇది ప్రాక్టికల్ కాదు, ఓకేనా? ఇదంతా కూడా థియరీ వచ్చిన తర్వాత మనం ప్రాక్టికల్కి వెళ్తాం. డైరెక్ట్ గా ప్రాక్టికల్ రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోయి థియరీ చెప్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని ముందు థియరీ చెప్పి తర్వాత దీన్నే మనం ప్రాక్టికల్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం కంపల్సరీగా. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఈ పార్ట్ లో? memory allocation is dynamic. Okay, not clusters of memory, maximum size. Right, okay. ఇక్కడ maximum size 4000 cars అని ఇచ్చారు per cell. అంటే ఇది యాక్చువల్లీ varchar కదా, అంటే cars క్యారెక్టర్స్ మాత్రం లిమిట్. క్యారెక్టర్స్ 2000 దాకా వచ్చని చెప్పాను కదా. అదే జాబ్ అనేది దీంట్లో ఇలా వచ్చు. సో ఆ సెల్ లో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ అని ఇచ్చుకోవచ్చు. 2000 దాకా వచ్చి ఇందులో 4000 దాకా వచ్చు. ఇది ఇక్కడ రాస్తున్నారు కదా, ఇది 4000 దాకా వచ్చు. ఇందులో అదే ఆల్ఫాన్యూమరిక్ అంతే. ఓకే కదా, ఏం కన్ఫ్యూజన్ లేదు కదా? And Shabir Khan, you are following? We started with data types, number, char and varchar we have done. Okay? Yes, I am following. Okay. Okay, then now we are moving to the fourth data type called as date. So if you want to store dates, so today's date is 14th July 2020. That kind of date you want to store, that type will be date. It allows date format data. Syntax, if you see, column name and the data will be date. No need to use the size because size is fixed as 8 bytes. Automatically it will go for 8 bytes of it will be allocated whenever you insert the dates. Whenever you insert the dates, it will occupy 8 bytes. Example, if you see, suppose I am going for date of joining, I want to go for date.
Okay, syntax example. For example, date ఇవ్వాలనుకోండి, ఎలా ఇస్తారు మీరు డేట్ అంటే, సో టుడే ఇస్ 14th July 20. ది ఫార్మాట్ మనం ఏమంటాం, dd-m1-yy ఫార్మాట్. డే మంత్ ఇయర్ ఆ ఫార్మాట్ ఇవ్వాలి. ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చినా సరే డే, సెకండ్ మంత్, థర్డ్ ది ఇయర్, ఈ ఫార్మాట్ లో ఇవ్వాలి. దీన్ని మనం స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ ఫార్మాట్ అంటాం డేట్స్ కి. మనం డేట్లు స్టోర్ చేసుకోవాలి ఒక కాలం లో అనుకుంటే, ఆ కాలం కి డేట్ అనే డేటా స్పెసిఫై చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ హౌ వి మేక్ యూజ్ ఆఫ్ డేట్స్. Whenever you give a date, automatically it will occupy 8 bytes predefined. ఓకే. Okay. ఇది సింటాక్స్ కాలమ్ నేమ్ డేట్. కాలమ్ నేమ్ డేట్. కాలమ్ నేమ్ ఏంటి, డేట్ ఆఫ్ జాయిన్ అంటే డేట్ ఆఫ్ బర్త్, డేట్ ఆఫ్ జాయిన్. కాలమ్ నేమ్ ఏదైనా రాయొచ్చు, డేట్ టైప్ వచ్చి డేట్ అనే రాయాలి. ఇది ప్రీడిఫైన్డ్. సైజులు ఏం పెట్టక్కర్లేదు, ఆటోమేటిక్ గా 8 bytes ఆక్యుపై అయిపోతుంది. సో దీన్ని సింటాక్స్ అంటారు. ఇక్కడ ఎందుకు పోలేదు అంటే, మ్యానుఫ్యాక్చర్ అలాగా సింటాక్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి మనం అది ఫాలో అవ్వాలి. పై దాంట్లో సైజ్ చెప్పాం, కింద దాంట్లో సైజ్ చెప్పట్లేదు, అంతే. స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్స్. ఓకేనా? ఓకే. ఈ కాల్ నేమ్ డేట్ అని ఇచ్చాం కదా సార్, మళ్ళీ కింద డిఓజే మళ్ళీ డేట్ అని ఇవ్వాలా? మరి డిఓజే అనేది కాలమ్ నేమ్ అంటే చెప్తాను. సపోజ్ ఇందులో మీరు ఏం స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నారు, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, ఇది డేట్ ఇది, కానీ ఇందులో వాల్యూస్ డేట్స్ ఉండాలని మీరు డేట్ అని కాలమ్ వేరే డేటా టైప్ చెప్పాలి. ఇందులో డేట్ ఆఫ్ బర్త్. సో ఇది కాలమ్ నేమ్. దానికి పక్కన డేటా టైప్ కంపల్సరీ ఇవ్వాలి. ఆ డేటా టైప్ ఇస్తేనే అది డేట్ తీసుకుంటుంది. లేదా అది చెప్పకపోతే మరి నంబర్ కూడా ఇచ్చేసి కదా ఇక్కడ. ఇది కాలమ్ నేమ్. దాని పక్కన ఏంటి, అందులో ఇంటిజర్ పెట్టాలా, క్యారెక్టర్ పెట్టాలా, డేట్ పెట్టాలా చెప్తేనే సిస్టమ్కి అర్థం, అది తీసుకుంటుంది టేబుల్స్ లోకి. డేట్ చెప్పినప్పుడు ఇలాగ ఇవ్వాలి, అదనమాట. దాన్ని డేట్ ఫార్మాట్స్ అంటారు. Okay. Right. Now varchar you are using up to 4000 characters per cell. Suppose you want to store in a cell more than 2000 4000 characters you want to store. More than 4000 characters you want to store. Then manufacturers came up with a data type called long, L-O-N-G, long. Mute Satish, Mike. Yeah. Yeah. So long is a data type which allows use information. మనం ఎక్కువ హ్యూజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేయాలంటే లాంగ్ డేటా టైప్ యూజ్ చేయొచ్చు. సింటాక్స్, కాలమ్ నేమ్ అండ్ ద డేటా టైప్ long. No need to mention the size. For example, I want to go for messages long. సో మెసేజ్ అంటే మనం ఎంతైనా డేటా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు కదా, లాంగ్ అని పెట్టుకోవచ్చు. Sir, can we store a PDF file in long? Pardon, who is that? Shabir, tell me. Shabir here. Yeah, can we store a PDF file in long? No. Long is only characters. Character. Okay. Okay, na? I'll tell you how to store PDFs. Okay, images I'll tell you how to store. Okay. Yeah. Now here is only use information, no images. Okay. Now here memory allocation dynamic and maximum size you can store is up to 2 GB data. Per cell you can put up to 2 GB cell data. For every person, employee, you want to write some messages that can limit up to 2 GB.
Okay, na? Shabbir and Satish, clear? Long. Yes. But manifestors gave you a limitation here. What is that limitation? Means you cannot use more than one long in a table. Sir, so long is used for testing, test purpose. Means messages you can write it in that cells, right? Oh. You can imagine like a text, okay, na? Text. Right. And limitations are you can use only one long per table. Means numbers 2, 3 data types you can use three times you can use. Characters 3 times you can use. Dates you can use multiple times. But long you can use only once. If you try to use more than one, table will not create. Clear? Any doubts? Clear? Long? You can ask me if any confusions. You ask any question, no problem. So they limited only one time because every cell 2 GB means it will occupy so much of data. So don't go for more than one column. More than one column in a table limitation is there. Okay, shall I proceed? Yes, sir. Okay. Now you can go for raw or AW raw. It allows images. Now in this raw data type, you can store the images. We come to the syntax, column name and raw data type with the size specification we have to give. Column name, data type raw and a size. Coming to the example, suppose I want to store my photo. Then I can make use of raw and size 500 bytes. Maximum size of pictures you can store in this is 2000 bytes. You can store only pictures size of 2000 bytes per cell. Okay. Any doubts in this level? So you can even store images with a column of raw data type. Sir, 2 KB data, right, sir? Then you can store 2 KB data. That's it, right? Max size. That's it. Max size. 2000 bytes in the sense 2 KB data. It will not allow more than 2 KB. If the picture size is more than 2 KB, it will not allow. Not allow. Yes. Sir, here limitation only one long allowed per table అన్నారు కదా అంటే వన్ సెంటెన్స్ కాదు కాదు ఇప్పుడు ఇది ఉందా ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ దేంటి కాలం నేమ్ మెసేజెస్ అని పెట్టాం కదా మెసేజెస్ కాలం ని నేను లాంగ్ పెట్టాను కదా నేను ఇక్కడ పక్కన ఇంకో రిమార్క్స్ అనేది పెడతాను ఇప్పుడు ఇందులో కూడా నాకు లాంగ్ యూజ్ చేయాలంటే అవదు ఇందులో వాడేసాం కొన్ని లాంగ్ ఇందులో త్రోట్ లాంగ్ ఉంది కదా సపోజ్ మళ్ళీ దీనికి లాంగ్ వాడలేం మనం ఇంకో కాలం కి లాంగ్ ఇవ్వలేం అంటే టేబుల్లో ఒకసారి మాత్రమే యూజ్ చేయగలం అది దాని అర్థం పర్ టేబుల్ అంటే అర్థం అది నంబర్స్ అనుకోండి ఎక్కడ వాడచ్చు బట్ అలా ఎన్నిసార్లు అయినా వాడుకోవచ్చు నంబర్లో క్యారెక్టర్లు ఎన్నిసార్లు వాడుకోవచ్చు డేట్ కూడా ఎన్నిసార్లు వాడుకోవచ్చు అండ్ లాంగ్ మాత్రం మోర్ దెన్ వన్స్ వాడద్దు ఒక టేబుల్లో ద మీనింగ్ ఇస్ దట్ ఓకేనండి
ఇప్పుడు మీరు నాకు డౌట్ అడిగారు, ఇలాగా రెండు స్టోర్ చేయొచ్చా అంటే ఇమేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కలిపి వాడాలనుకోండి లాంగ్ రా. యూ కెన్ స్టోర్ ఇమేజెస్ ప్లస్ ఇన్ఫర్మేషన్, రెండు కలిపి వాడుకోవచ్చు. It allows information plus images. It allows information plus images. Coming to the syntax, column name, long space raw, no size specification. Example 1. Suppose I am going for any description of any information. I can go for long raw. And maximum size of information is up to 2 GB per cell. 2 GB per cell. And when I talked about long, there is a limitation. You cannot use more than one time. But if you want to use more than once with huge information, then manifest came up with large objects. LOB stands for large objects. In this, the eighth one is CLOB. Full form is character large object. So it also allows use information like long only. But no limitation. Okay. Sir, will you please repeat LOB and CLOB? Pardon? Shabir, yes, sir. Will you please repeat again LOB and CLOB? Sure. So manufacturers came up with long data type. Where you have a limitation, you cannot use more than once. So manufacturers came up with large objects, means use information. Large objects, you say. In that we have three types: CLOB, BLOB, B-file. Okay, under large objects. CLOB stands for character large object, which allows use information from multiple columns. Okay, na? Okay, sir. And here syntax, if you see, column name and a CLOB you have to tell. Just it's a data type name. And suppose I am going for a column called remarks. You can make use of CLOB. Location dynamic, and you can store up to 4 GB. They increase the size also. 4 GB data per cell you can maintain, and that to multiple columns. It is extended part of long. Extended part of long we can tell. Account requirement, which size you want, accordingly you can select that particular data type column of it. But it means characters means we cannot use numbers, right, sir, in this? No, use information use number plus character. Okay. Just give character indicates number and character together. Yeah, tell me. Sir, I didn't get, sir. What is large objects? What is these objects means? They gave that names. This CLOB is there, na? Character large object. LOB and LOB large object antam kada. Large object ఏంటి? Characters పెట్టాలా, images పెట్టాలా, large objects. అర్థమైందా? ఒక పెద్ద పిక్చర్ పెట్టాలనుకోండి లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటాం కదా. ఓకే. పెద్ద పిక్చర్ పెట్టాలంటే లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటాం. అది లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్. లార్జ్ అంటే ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. అందులో 3 టైప్స్ ఉంటాయి లాబ్స్ లో. లాబ్ అంటే లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్ అని అర్థం. లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే పెద్ద పెద్ద ఇన్ఫర్మేషన్, పెద్ద పెద్ద పిక్చర్లు పెట్టచ్చు. CLOB అంటే పెద్ద ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే హ్యూజ్ ఇన్ఫర్మేషన్. BLOB అంటే పెద్ద పిక్చర్లు పెట్టుకోవచ్చు అని అర్థం. క్యారెక్టర్ విత్ ఆబ్జెక్ట్ అంతేనా?
CLOB in the sense character with large object. క్యారెక్టర్సే మనం ఎక్కువగా స్టోర్ చేయొచ్చు అని అర్థం. ఆబ్జెక్ట్ గురించి వదిలేండి, అది అంటే అలా పేరు పెట్టారు అంతే. ఇప్పుడు మనకి లాంగ్ అని ఉందా, లాంగ్ రా. Just to take example, if we want to place our passport size photo. ఫోటో ఎందుకండి, ఇక్కడ నేను ఇమేజ్ అనలేదు కదా, ఫోటో అనేది రాదు ఇందులో. బీ ఫైల్ పెడితే వస్తుంది. ఒకసారి వెయిట్ చేయండి, నేను 9th చెప్తాను, అప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుంది. ఒక్కసారి వెయిట్ చేయండి. నెక్స్ట్ బీలాబ్ వస్తుంది. బీలాబ్ అంటే బైనరీ ఆబ్జెక్ట్, బైనరీ లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ అంటే అక్కడ ఏమి పిక్చర్ అని కాదు, ఒకసారి క్లారిటీ ఇస్తాను మీకు. ఇట్ అలౌస్ యూజ్ ఇమేజెస్. డెఫినేషన్స్ చూడండి, సింటాక్స్కి వెళ్దాం. కాలమ్ నేమ్ బీలాబ్. Example 1, some picture I want to store with boolean. అప్పుడు చెప్పండి మీ డౌట్. ఇప్పుడు బైనరీ లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే పెద్ద పెద్ద ఇమేజెస్ అని అర్థం. అంతవరకు 4 GB పిక్చర్లు పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ క్యారెక్టర్ లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే హ్యూజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అర్థం, అంతే తప్ప అది పిక్చర్స్ అనేది రాదు మీకు. జస్ట్ ఆ పేరు అలా ఆబ్జెక్ట్ అని ఎందుకు పెట్టాడంటే ఆ కాలమ్ ని ఆబ్జెక్ట్ కింద రిఫర్ చేసుకున్నాడు. కాలమ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని యొక్క ఆబ్జెక్ట్ కింద. ఇప్పుడు ఉందా, ఇప్పుడు ఇది ఒక ఫోటో అని పెట్టాను అనుకోండి, ఫోటో కాదు ఇది రిమార్క్స్ ఉంది కదా, ఇందులో నేను హ్యూజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేయాలి, అందుకని ఆబ్జెక్ట్ కింద అన్నాడు అంతే, బీలాబ్ అని. అంతే తప్ప పిక్చర్లు ఏం రావు. బీలాబ్ ఇస్తే పిక్చర్లు వస్తాయి. ఇప్పుడు ఇది బీలాబ్ ఉందా, దీంట్లో పిక్చర్లు పెట్టుకోవచ్చు త్రూఅవుట్ ది కాలమ్ లో. అది పెద్ద పిక్చర్ కాబట్టి దాన్ని బైనరీ లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నది. బైనరీ అంటే పిక్చర్స్, లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది పెద్దవని. ఎందుకు పెద్ద అంటే 4 GB కదా, హ్యూజ్ కదా, 4 GB అది మీనింగ్. ఓకే, క్లియర్ కదా డిఫరెన్స్? షబీర్, ఎనీ డౌట్స్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్? No sir. Clear na? Okay, good. Yes. Now the last one is B file. B file. Satish, please mute. For whenever you want to talk, you unmute. When you are not talking, mute. Yeah, good. Now we are coming with B file, stands for binary file. Okay, till now we are storing the data inside a table. Antena 9 columns data types data anta kuda meeku table lo store aitadi. For example, I want to go for resume. Suppose ikkada oka picture, ikkada idu employee number 1, idu employee number 1 2 3 అనుకోండి. వీడికి ఇలా డేటా ఇచ్చారు, ఏదో ఒకటి ఏదో డేటా ఇస్తున్నారు, అడిగి నంబర్ 12 ఏదో. ఇక్కడ మెసేజ్ పెట్టారు, ఇక్కడ మెసేజ్ పెట్టారు, ఇక్కడ డేట్ పెట్టారు 14th, ఇక్కడ పిక్చర్ పెట్టారు, బాగానే ఉంది. ఇక్కడ నాకు రెజ్యూమ్ కావాలి, ఈ ఎంప్లాయీ యొక్క రెజ్యూమ్ ఇక్కడ కావాలి. కానీ మనకి టైప్ చేయకూడదు కదా, అంటే మనం 4 GB డేటా అంటే రెజ్యూమ్ తయారు చేసేసి, కానీ టెక్స్ట్ లా ఉంటుంది, మనకు టెక్స్ట్ లాగా ఉండకూడదు. రెజ్యూమ్ ఎప్పుడు కూడా డాక్యుమెంట్ లా ఉండాలి. ఆల్రెడీ మీరు రెజ్యూమ్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు, ఆ రెజ్యూమ్ని దీనికి లింక్ చేయాలి తప్ప ఇక్కడ టైప్ చేయకూడదు. ఆ ఫంక్షనాలిటీనే బీ ఫైల్, బైనరీ ఫైల్ అంటాం. బైనరీ ఫైల్ దేనికి వాడతారంటే, ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు ప్రొవైడ్ లింక్ టు ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్స్. అర్థమైందా? ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తే దానికి ఒక ఐడి ఉంటుంది, ఐడి అనేది స్టోర్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఐడి స్టోర్ అవుతాయి మనకి, ఐడీల కింద ఒక ప్రతి ఫైల్కి ఒక ఐడి ఉంటుంది. ఆ ఫైల్ని ఇక్కడ అటాచ్ చేస్తే ఐడి ద్వారా మనం రన్ చేసినప్పుడు డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటుంది. అంతే తప్ప ఆ రెజ్యూమ్ ఇక్కడ ఉండదు. రెజ్యూమ్ ఎక్కడో బయటే ఉంటుంది. నేను C drive లో suresh.resume పెట్టాను, suresh.doc, దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ లింక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అలా లింక్ చేయాలి అనుకుంటే బీ ఫైల్ పెట్టాలి. యూస్ టు ప్రొవైడ్ లింక్ టు ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్స్. syntax resume and say B file. Example,
ఓకే, ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, రెజ్యూమ్ అనేది కాలమ్ నేమ్ సింటాక్స్ లో. ఇక్కడ మనకి డేటా స్టోర్ అవుతుంది కాబట్టి నో సైజ్, డేటా అంతా ఎక్స్టర్నల్ లో ఉంటుంది, లింక్ మాత్రమే ఇస్తాం అంతే తప్ప డేటా ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది కాబట్టి ఎంత సైజ్ అనేది మనం టేబుల్లో చెప్పం, టేబుల్లో ఎక్కడ డేటా స్టోర్ అవుతుంది కాబట్టి. ఓకేనా షబ్బీర్ అండ్ సతీష్, ఎనీ డౌట్స్? B5? Yes, sir. So we can attach our PDF file here. It will create a file ID. Exactly. Yeah. So all the pictures, files you can attach, link you can give. Okay. Good. Now one point you have to understand, our Oracle, okay? Using Oracle, okay, will not support to insert or display. Oracle will not support to insert or display images. అది గుర్తుంచుకోవాలి. మరి ఇప్పుడు దాకా ఏం చెప్పారంటే మనం ఒక ఎంటీ కాలమ్స్ క్రియేట్ చేసి వదిలేస్తాం, ఏవి ఫోటో అవ్వచ్చు, రెజ్యూమ్ అవ్వచ్చు, ఓకే, సిలాబ్, బీలాబ్, రా, ఓకే. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్స్ అన్నీ కూడా మనం కాలమ్స్ క్రియేట్ చేయాలి తప్ప డేటా ఇవ్వలేం. డేటా ఇవ్వాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు డిపెండ్ ఆన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ టూల్స్. వీ కెన్ ఇన్సర్ట్ ఆర్ డిస్ప్లే ఇమేజెస్ యూజింగ్ ఎనీ ఫ్రంట్ ఎండ్ టూల్. మనం ఓన్లీ ఎంటీ కాలమ్ క్రియేట్ చేసి వదిలేస్తాం, మిగతా డేటా ఇవ్వచ్చు. ఈ కాలమ్స్ లో డేటా ఇవ్వాలి, డిస్ప్లే చేయాలంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ టూల్స్ యూజ్ చేయాలి. లైక్ జావా, .NET కనెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి మనం ఇస్తే కనుక అక్కడ స్టోర్ అవుతాయి. అదేవిధంగా ఫ్రంట్ ఎండ్ లో మనం డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు. స్టోరింగ్ ఏమో డేటాబేస్ లో అవుతుంటాయి, డిస్ప్లేయింగ్ మటుకు ఫ్రంట్ ఎండ్స్ లో అవుతుంటాయి. Data types like raw, vlog and B5. ఫాలో అయ్యారా? B5 B5 కూడా లింకే కదా. లింక్ ఎలా చేసేస్తారు? డేటాబేస్ లో లింక్ రాగదు, అటాచ్ చేయొచ్చు తప్ప డిస్ప్లే చేస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఫ్రంట్ ఎండ్ లోంచి అటాచ్ చేసుకుంటాం, అటాచ్ అంటే ఏమీ లేదు, ఆ కాలమ్ కి సేవ్ కొడితే ఆ లింక్ ఏర్పడుతుంది అంతే. ఫ్రంట్ ఎండ్ రెజ్యూమ్ కదా, మనం డేటాబేస్ ఒరాకిల్ లో చూడలేం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్క్యూఎల్ స్క్రీన్ ఓపెన్ చేసి బ్లాక్ గా ఉంటుంది, అక్కడ క్యారెక్టర్స్ మాత్రం కనబడతాయి, రెజ్యూమ్లు ఇమేజ్లు కనబడవు. సతీష్, ఓకే. ఓన్లీ లింకింగ్ వరకు చేయొచ్చు, ఫ్రంట్ ఇది స్టోరింగ్ చేయొచ్చు, లింక్ అంతా కూడా మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి ఇవ్వాలి. ఒకవేళ మీరు క్రియేట్ చేసి డేటా ఇన్సర్ట్ చేసి డిస్ప్లే చేయడానికి ట్రై చేయండి, ఎర్రర్ వస్తూ ఉంటాయి ప్రాక్టికల్ గా. ఓకేనా? ఓకే. ఇప్పుడు ఇవన్నీ మనం వీ షుడ్ రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ సార్. మరి అంతే కదా, మనం చెప్పిన ప్రతి క్లాస్ మీరు రిమెంబర్ చేసుకోవాలి. ఒక ఐడియా అంతే, బై హార్ట్ చేయకలేదు. మీరు రోజు అలా రివైజ్ చేస్తా ఉంటే గుర్తుంటాయి. మీరు ఏమి బండ గుర్తు ఏం పెట్టుకోకలేదు. మీరు ఇంకా ఫస్ట్ డేలో కాబట్టి కొంచెం ఏం పర్లేదు, అలా డైలీ మనం ఐడియా పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఒక రోజులో ఏం రాదు, 2-3 రోజుల్లో మనం అలా రివైజ్ చేస్తా ఉంటే గుర్తుంటాయి. ఇదేం పెద్ద కష్టమేం కాదు. సో ఇన్ యువర్ నెక్స్ట్ క్లాస్ మీరు అంటే దానిలోకి వెళ్ళిపోతారా డైరెక్ట్ సింటాక్స్ కోడింగ్ కి? కోడింగ్ కాదు, ఇవే ప్రాక్టికల్ గా చెప్తాం. ఇంకా కోడింగ్ ఏమి ఉండదు, PLSQL వచ్చేదాకా కోడింగ్ ఉండదు. కమాండ్స్ ఉంటాయి కదా సార్, కమాండ్స్ DD కమాండ్స్ అని అవే స్టార్ట్ చేస్తాను రేపు. ఇక్కడ పెట్టాం కదా హెడ్డింగ్, రేపు స్టార్ట్ చేసి ఇదండి. మనం ఇవన్నీ ఒక ఐడియా వస్తే కనుక ఇది స్టార్ట్ చేస్తాను రేపు. స్టేట్మెంట్స్ అంటే మొన్న నేను అంటే మీ ముందు నేను దినేష్ గారి క్లాస్ ఒకటి అటెండ్ అయ్యాను సార్. నేను చెప్పండి పర్లేదు.
3 days నేను అంటే మార్నింగ్ బ్యాచ్ అనమాట అది. అప్పుడు ఆయన ఆ. చెప్పారు అనమాట ఇట్లా డీటెయిల్ అవి చెప్పారు. అందువల్ల నాకు ఆ. అమౌంట్స్ ఉన్నాయి కదా అని క్యాచ్ చేయలేదా? ఐ మీన్ పొద్దున్నే అలా నాకు ఐడియా ఉంది. కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు ఫస్ట్ టైం కదా. మన ఇందులోకి వెళ్ళాలి అంటే ముందు అవి రావాలి, ఏది డేటాస్ అట్లనే మనం ఇందులో వాడతాం అనమాట. అంతే కదా, ఇందులో ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఏం పర్లేదు, మీరు కొంచెం టైం తీసుకోండి, కంగారు పడిపోద్ది. 1-2 రోజులు కాకుండా ఒక వారం రోజులు టైం తీసుకుంటే అలా, ఎందుకంటే అలా చేస్తే ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఈజీ అవుతుంది, పర్ఫెక్ట్. రోజు మటుకు ఒకసారి రివైజ్ చేస్తూ ఉండండి. మీరు ఖాళీ దొరికినప్పుడల్లా ఒక రివైజ్ పెడితే ఒక ఆర్డర్ నన్ను క్యాచ్ చేయడానికి ఈజీ అవుతుంది మీకు. నేను ఎనీ హౌస్ స్లోగా వెళ్తాను, ఏం పర్లేదు. కొద్దిగా స్క్రాల్ చేయండి సార్ పైకి, నేను స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటాను. ఇది అయిపోయింది ఈ స్క్రీన్. కిందకెళ్ళనా? స్ట్రక్చర్ ఇంకొంచెం కిందకి వెళ్ళించుకోలేదు. ఇంకెళ్ళనా? బస్ 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 ఓకే సార్. ఓకే సార్. సో యాక్చువల్లీ ఐ రిటర్న్ ఫ్రమ్ నంబర్ నుంచి రాశాను. కొంచెం పైకి రండి, కొంచెం అంటే స్క్రాల్ ఇలాగా కిందకి అంటే పైకి కావాలి ఇలాగా. బస్ ఇది స్టార్టింగ్. నంబర్స్ కింద ఉందండి. ఓకే, డిడిఎల్ టేబుల్ కొంచెం పైకి వెళ్ళండి సార్. ఐ మీన్ కింద రండి మీరు, అంటే ఇది పైకి మూవ్ చేయండి. రైట్ సార్, రైట్. చాలు. ఇంచు పైగా కింద రండి. ఇలాగా. ఎస్ అంతే. ఇంకా బస్ ఆగండి సార్, ఆగండి సార్. నేను ఆగాను అంటే స్లోగా వస్తున్నట్టుంది. నేను మూవ్ చేసాక మీకు కొంచెం టైంలో వస్తుంది, నెట్ స్లోగా వస్తుంది. ఓకే సార్, ఓకే అండి, అయిపోయింది. సరిపోద్దా, ఇంకా సాల్వ్ చేయనా? చాలు సార్, చాలు. ఓకే సార్, అయిపోయిందండి. ఓకేనండి. లాస్ట్ బి ఫైల్ దగ్గర ఒకటి, లాస్ట్ ఇందాక చెప్పారు కదా బి ఫైల్. బస్ రైట్ సార్. ఓకే. సో అంటే రేపటి నుంచి ఇంకా మార్క్ క్వైరీస్ యాడ్ అయినా. So how can I join the class for daily? I am distributing them actually because of this. I am unable to join the class for daily. Regarding this, I am not able. How can I join this class daily, sir, without interrupting anyone? Why today you are unable to join? Yeah, that's right. Yeah, sir. That's right. It's late. Then you called anybody from Durgasoft? Yes, sir. They send me a link. What they told? They send me a new link, sir. So with that link, I have joined. But I tried with yesterday's link. It not worked, sir. Not like that. We have to register every day. Every day I have to register, sir. That is what I am doing. Okay. But there is a training ID here. It will not help that only you have to click. That you click and register, because you're opening old link means it will not take care. You open that ID is there. You're telling that training ID. P6041218, right? Let me see. I think I closed that. One ID is given to you. Like today, how you joined? Like that. Like this one, 360412188 here, training ID.
Yeah, no, sir. They send me a link, sir. I am pasting That's that. okay. Satish, you tell him how to join because facing problem to Sir, join the class. आपको लिंक में दबाना है सर. हेलो शबीर जी. हाँ चेपन. हाँ बोलिए. आपको लिंक में दबाना है. दबाने के बाद डायरेक्टली इट विल कम एज स्क्रीन दिस वन ओनली सर शोइंग नो ऑन द स्क्रीन connected to the go to training, so you should tap on that. Okay, then you will. With yesterday's link I have tried, I was unable to join. See what happened is actually लिंक में दबाने के बाद आपको एक फॉर्म आता. Okay, daily you should fill that form only. Your name, first name and last name and phone number and email ID. And नीचे आपने काम देता उसमें दबाने तो रजिस्टर बोले तो रजिस्टर में दबाए तो आपको ये स्क्रीन आता. और इसमें ये यही लिंक है ना. whatever the link they have provided you, same you should tap on the link. Okay, every day you will use the same link. Shabir, what you have to do, click on that link and you should register with information like first name, last name, phone number, mail ID you give, and once you submit it will open, no problem. You log in before 15 minutes. Suppose our class is 6:45, try to connect, it will connect by 10 minutes. Okay, sir, will you just recap the demo class, sir, if time is there? Just one. Yesterday, sir, today, sir. No, today's class, sir. Tomorrow, yesterday's class. What we are going to learn in this SQL PLSQL, right? I think what we are going to learn in this PLSQL and SQL. Oh, content you want me to tell? Yeah, content, like content, yes. No problem. What we will discuss? No problem. Shabir, you see, and it is a developer course, not DBA. Yesterday I told you again. Yes, sir. Yeah, got you it. You're developer. Sir. You are not DBA, na? You are not for DBA. No, sir. Developer. Okay. Oh, good. Because yesterday two people are expecting the DBA. I told them the DBA is different course. Now look here. What we will do, we will go in the SQL part first, DDL statements, DML statement, DRL statement, TCL statement, DCL statements. Okay. After completing all this, we will go for views, synonyms, sequences, indexes, like that we will see. Then we will go to PLSQL where we will create a data types, cursors, procedures, functions, packages, triggers, collection objects, and then features. Are we going to learn any DB link creations and middle? That all comes under DBA link to database creation, all that installation, configuration, mirroring, that all not required for a developer. For developer, no need to have all that. No need to have all that. Comes under DBA. Okay. They will link to joins will be there. Here, joins here. Here you'll have the joins concept. Here you have joins, subqueries. All the DBA parts will be taken care. In DRL you have. Select only will use to perform joins and query. Okay, got it. Got it, na? Developer no problem. Only DBA will not take care. Developer, everything we will take care. It will 45 days it will take, right, sir? Yeah, it will take. Same time, maybe time will change. No, same timing will. No change of time. 7 p.m. to 8 p.m. Yeah, got it, sir. Is that okay? Yeah. Yes, sir. So, for Shabir, Satish. సార్ అది ట్యాబ్లోకి ఇప్పుడు ఓన్లీ ఎస్క్యూఎల్ ఎనఫ్ అంటారా? PLSQL కూడా ఉంటే బెటర్ అని చెప్పారు కదా మీకు. ఎందుకంటే మళ్ళీ దాన్ని సెపరేట్ నేర్చుకోవడం కన్నా ఒకసారి అవి కొట్టడం బెటర్ కదా ఫ్లోలో. ఓకే. ఓకే సతీష్. ఓకే అండి. మీకు ఆల్రెడీ నిన్న చెప్పిన వాళ్ళు చెప్తున్నాను, SQL ఒకటి నేర్చుకుంటే 50% నాలెడ్జ్ లా ఉంటుంది మీకు. SQL ఎందుకంటే మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు కంపల్సరీగా SQL PLSQL క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ట్యాబ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు. అంటే ఐడియా ఉంటే కనుక మీకు ట్యాబ్లో డిజైనింగ్ ఈజీగా ఉంటుందని కొన్ని ఎక్స్పెక్ట్ వస్తాయా రావా అని అడిగితే నో అని చెప్పాల్సి వస్తుంది. ప్రొసీజర్స్ తెలుసా అంటే తెలియదని చెప్పాలి. ఓకే, అంటే PLSQL కి ఇంకా అనదర్ ఇంకో అంటారా 1 month? ఇందులోనే ఈ 45 days లోనే SQL PLSQL కవర్ అయిపోతుంది. అవునా? ఒకటే కోర్సు. SQL PLSQL సెపరేట్ కాదు. SQL PLSQL ఒకటే కోర్సు. అది సెపరేట్ కోర్స్ కాదు, దీంట్లోనే వచ్చేస్తుంది. ఈ కోర్స్ లోనే PLSQL కూడా కవర్ అయిపోతుంది. అండ్ సార్ ఈ ఫీజు గురించి మీరు
అంటే ఏమైనా తగ్గిస్తారా, డిస్కౌంట్ ఉంటుందా? అది మీరు ఆ దుర్గా సాఫ్ట్ వాళ్ళతో మాట్లాడాలి. మీకు వాళ్ళ నంబర్స్ మెయిల్స్ ఉంటాయి కదా, మీరు ఫీజెస్ టైమింగ్స్ వాళ్ళతో మాట్లాడండి. టెక్నికల్ గా ఏమైనా ఉంటే నాతో డిస్కస్ చేయండి. ఫీజెస్ అంతా వాళ్ళే హ్యాండిల్ చేస్తారు. ఓకేనా? ఓకే. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ సార్, ఇంకా మీరు ఇంకా వేరే టీచ్ చేస్తూ ఉంటారా ఇవి కాకుండా? నేను జావా, .NET, SQL సర్వర్, RPA టీచ్ చేస్తాను. SQL సర్వర్ అంటే ఇదే కదండి? అంటే ఇది ఒరాకిల్, ఇలాంటిది SQL సర్వర్ కూడా ఉంది కదా. MySQL అలాగా MySQL లాగే SQL సర్వర్. సో అంతా కోడింగ్, ఇదంతా కూడా కోడింగ్ స్ట్రీమ్. ఇదా మీరు టీచ్ చేసేవన్నీ కూడా కోడింగ్ స్ట్రీమ్. RPA కోడింగ్ రాదు మీకు, టాబ్లూలో ఉంటుంది RPA. సో SAP గానీ మీరే టీచ్ చేయలేము? ఇన్ఫర్మేటిక్ టీచ్ చేస్తాను. ఇన్ఫర్మేటిక్ అంటే అనమాట యాక్చువల్లీ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ మాడ్యూల్స్ అన్నది SAP. As a procurement officer, I am doing as an end user on this material management tool. ఓకే. ఫర్దర్ ఏంటంటే అరీబా అని చెప్పి కొత్తగా వచ్చింది, అది కూడా నేర్చుకోమని చూస్తున్నాం అనమాట. అది మీకు ఏమన్నా ఐడియా లేదు? అరీబా ఐడియా లేదు. Okay then, so today we'll stop, tomorrow we'll continue. Okay, nice, thank you, bye. Thank you. Okay.